नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएस मैथ्स एज्युकेशन चैनल में आप सर्वेने हूँ आवकारूँ छूँ। आपणे पार्ट 1 और पार्ट 2 में थियरिकल बाबतों शीखी चूक्या है कि त्रिकोणमिति केटलो अभ्यास करवानो छे। पार्ट 2 में पण आपणे शीखी चूक्या छीए कि जे त्रिकोणमिति छे एना त्रिकोणमितीय गुणोत्तरो छे ए कई रीते आपणे याद राखवा अने तेनो अभ्यास कई रीते करवो अने कई रीते याद राखवानी ट्रीको पण आपणे शीख्या छीए। ए ट्रीको परथी आपणे आजे शीखवाना छे त्रिकोणमितिना 8 स्वाध्याय 8 ना एक्जाम्पलनी शरूआत करवानी छे। टूंक ज समय में शुरुआत करशुं, पण एनी पहेला एक थोड़ीक बाबत समझवी जरूरी है कि जो त्रिकोणमिति होय तो धारो के त्रिकोणमिति आ विधेयो छे, धारो के आ साइन विधेय छे, धारो के आ कॉस विधेय छे। हवे धारो के आ साइन अने कॉस, धारो के आपणे साइन ए लखीए छीए के कॉस ए लखीए छीए, अथवा तो के अहींया साइन थीटा लखीए छीए अथवा तो कॉस थीटा लखीए छीए। हवे आ जे बे बाबतो छे दरेकने सवाल थाय के साइन अने ए आ बंनेनो गुणाकार होई शके के साइन अने ए बंने साथे गुणायेला छे? दरेकने प्रश्न थाय, परंतु तमने जवाब आपी दऊं के आ बंनेनो गुणाकार नथी। आ शुं छे? एक त्रिकोणमितीय पद्धतिनी संक्षिप्त पद्धति स्वरूपे गणी शकाय, कारण के साइन ए विधेय छे अने ए जे खूणो आपेलो छे ए गणतरी माटे आपणे संक्षिप्त स्वरूपे लखी सकीए छीए के गणतरी माटे थोड़ीक सरलता पड़े। हवे बीजी बाबत के धारो के अहींया आपणे एवुं लखीए छीए के ए प्लस बी नो स्क्वेर होय तो आपणे एवुं लखीए के ए नो स्क्वेर वत्ता 2ab वत्ता बी नो स्क्वेर, एक आ प्रकारनुं सूत्र छे। धारो के अहींया एवुं होय के ए नो स्क्वेर होय तो अहींया आपणे शुं करीए, ए नो होल स्क्वेर छे, धारो के अहींया काउंस हटाईने आपणे एनो स्क्वेर करी सकीए छीए। हवे त्रिकोणमितिमां नियम केवो छे के धारो के साइन ए छे अने एनो होल स्क्वेर छे तो आ बधानो होल स्क्वेर आपणे करवानी जरूर नथी। ज्यारे आ साइन ए नो काउंस छोड़ीए त्यारे आवुं लखी शकाय के साइन स्क्वेर ए, साइन स्क्वेर ए करो एटले एना मूल्यनो स्क्वेर थई जाय। पछी एवुं कराय नहीं के साइन नो स्क्वेर इंटू ए स्क्वेर, एवुं करी शकाय नहीं। आ पद्धति केवी छे? बिल्कुल खोटी छे। आवुं कोई करवुं नहीं, एटले आ बाबतनी पण चर्चा करी। हवे बीजी बाबत ए के धारो के आपणे जे कोईपणनी घात होय, धारो के साइन इनवर्स छे आ रीतनो, साइन आपणे आने इनवर्स वंचाय छे, साइन इनवर्स एटले के 1/sin ए छे, 1/sin ए एटले धारो के आपणे 1/x होय तो शुं करीए के x ની -1 घात थाय। ए ज रीते sin ए छे तो शुं थशे, धारो के आ उपर आवे एटले शुं थाय, sin इनवर्स a थाय। परंतु आ जे अभ्यास करवानो छे आपणे ધોરણ 10 માં अभ्यास करवानो નથી, ए आपणे આગલા ધોરણમાં તેનો અભ્યાસ સારી રીતે કરશું। હવે આપણે એક્ઝામ્પલની ગણતરી કરીએ કે જો sin a બરાબર 3/4 હોય, साइन નું મૂલ્ય આપણને આપેલું છે કે sin a બરાબર 3/4 છે। જો એક્ઝામ્પલમાં સરળતા કરવી હોય તો પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે આપણને શું આપેલું છે અને આપણે શેની ગણતરી કરવાની છે એ બાબતનો ખ્યાલ હોય તો બિલકુલ સરળ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ ગણી શકીએ છીએ। આ દાખલામાં પાયથાગોરસના પ્રમેયનો પણ ઉપયોગ થયેલો છે અને તમને આ દાખલા ક્યારે સરળ પડે કે જ્યારે પાયથાગોરસની ત્રિપુટીઓ તમને ફાવતી હોય, કાટકોણ ત્રિકોણની ત્રિપુટીઓ ફાવતી હોય તો આ દાખલા થોડા સરળ પડે। એ ત્રિપુટીઓ વિડીયોના અંતે હું તમને 2-4 સેકન્ડ માટે બતાવીશ, એ તમે વિડીયો સ્ટોપ કરી કે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, બિલકુલ સરળ પડશે। હવે બાબત sin a બરાબર 3/4 છે। હવે ધારો કે અહીંયા કયો ખૂણો આપેલો છે એ, અને બીજું આપણને શું શોધવાનું છે, cos a અને tan a શોધવાનો છે। સૌપ્રથમ વસ્તુનું ધ્યાન એ રાખવાનું કે અહીંયા a શોધવાનો છે। જો a શોધવાનો હોય તો કોઈ દિવસ એને 90 અંશમાં લેવાય નહીં, કારણ કે થીટા હંમેશા આ જગ્યાએ કે આ જગ્યાએ હોય। તો ધારો કે આપણે આવું લઈ શકીએ કે ABC, એટલે કે હવે આપણે એવું જાણવા મળ્યું કે માપ ખૂણો B બરાબર 90 અંશ છે। માપ ખૂણો B કેવો છે, 90 અંશ છે। હવે આપણને કયા કયા મૂલ્યો આપેલા છે, ધારો કે sin A તો કે sin a બરાબર 3/4, એટલે કે આપણે એવું શીખી ગયા કે sin થીટા હોય તો કે સામેની બાજુ ભાગ્યા
કર્ણ, એવી જ રીતે સાઇન એ છે તો કે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, તો કે સાઇન એની એક્ઝેક્ટ સામેની બાજુ કઈ થાય, એની સામેની બાજુ કે BC ભાગ્યા AC, એટલે આવું લખી શકાય કે BC ભાગ્યા AC, આવી બાબત આપણે લખી શકીએ છીએ. હવે ધારો કે આ બરાબર આપણે ધારી દઈએ કે કોઈ પણ કે ધારવો પડે. હવે ધારો કે આ કે ધાર્યો તો ધારો કે આપણે એવું હોય કે A બરાબર B બરાબર C હોય તો A બરાબર પણ C લખી શકાય અને B બરાબર પણ C લખી શકાય. એટલે આપણે એવું લખી શકીએ કે 3/4, ધારો કે આ જે કે છે તો આપણે કે ને ગુણવા પણ અંદર પડે. ધારો કે આવું સાદુરૂપ આપી શકીએ કે BC ભાગ્યા AC બરાબર 3/4 બરાબર કે. આવી રીતે પણ આપણે ગણતરી કરી શકીએ. હવે શું કરીશું આપણે, ધારો કે આ જે BC છે આ AC ને પેલી બાજુ લઈ જશું, ધારો કે એને પણ આ બાજુ પણ લઈ શકાય. એટલે ધારો કે BC છે તો કે BC ભાગ્યા 3, ધારો કે AC છે AC ઉપર જશે ભાગ્યા 4, ધારો કે AC ભાગ્યા 4 બરાબર કે. આવું પણ થઈ શકે. હવે ધારો કે આપણે ધારવા હોય તો BC બરાબર કેટલા કે થાય, તો કે BC બરાબર કેટલા કે થાય, તો BC બરાબર 3 કે થાય. તો આ જે BC નું મૂલ્ય મળી ગયું 3 કે, અને AC બરાબર કેટલા થાય, તો કે AC બરાબર 4 કે થાય. કારણ કે 1/3 બરાબર કે હોય તો 1 બરાબર 2 કે થાય. આવું આપણે શીખી ગયેલા છીએ. તો AC બરાબર શું થશે, 4 કે થશે. એટલે અહીંયા મૂલ્ય મૂકીએ કે BC બરાબર 3 કે, આ BC આપણને મળ્યું છે 3 કે, આ જે મળ્યું છે એ 4 કે. હવે આપણે cos A અને tan A ની ગણતરી કરવી હોય તો બિલકુલ સરળ છે કે આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરવો પડશે. આ બાજુનું માપ શોધવું પડશે. આ બાજુનું માપ મળે તો બિલકુલ સરળ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ ગણીશું. હવે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરશું તો કે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ શું થશે કે કર્ણનો વર્ગ બાકીની બે બાજુઓના વર્ગના સરવાળા બરાબર થાય. એટલે આ જે બાજુ છે કઈ બાજુ છે, AB છે, તો AB નો સ્ક્વેર પ્લસ BC નો સ્ક્વેર પ્લસ BC નો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC નો સ્ક્વેર. આવું થશે. હવે ધારો કે આપણે કિંમતો મૂકી દઈએ, આપણે શું શોધવાનું છે, AB શોધવાનું છે. તો AB ને આપણે કરતા બનાવીએ તો કે A માટે કે AB નો સ્ક્વેર કરતા બનાવશું. હવે જે AC છે આપણને ખબર છે કે બરાબરની આ બાજુ જાય તો શું થશે, માઇનસ થશે. તો કે AC નો સ્ક્વેર એટલે AC નો સ્ક્વેર, ધારો કે આપણે આવું લખી શકીએ કે AC નો સ્ક્વેર માઇનસ BC નો સ્ક્વેર. હવે ધારો કે AB તો આપણે શોધવાનું છે કે AB નો સ્ક્વેર, AC નો સ્ક્વેર છે, AC નો સ્ક્વેર શું થશે, 4k નો સ્ક્વેર માઇનસ BC નો સ્ક્વેર એટલે કેટલો થશે, 3k નો સ્ક્વેર. એટલે આપણે વર્ગ કાઢીએ તો 4 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય, 16, અને k નો વર્ગ 16, કે એટલે કે k સ્ક્વેર થશે. 4 નો વર્ગ 16 અને k નો વર્ગ k સ્ક્વેર. 3 નો વર્ગ કેટલો થશે, 9, અને k નો k સ્ક્વેર. હવે આ જે મળ્યું એ AB સ્ક્વેર મળ્યું છે. હજુ વધુ સાદું રૂપ આપીએ, હજુ વધુ માટે કે AB નો સ્ક્વેર થાય બરાબર 16k સ્ક્વેર માઇનસ 9k સ્ક્વેર. એટલે કેટલા k સ્ક્વેર વધશે, 7k સ્ક્વેર વધશે. એટલે વર્ગ આપણે કેન્સલ કરવા હોય તો સામેની બાજુ વર્ગમૂળ આવે તો કે AB બરાબર વર્ગમૂળમાં 7k સ્ક્વેર. k સ્ક્વેર છે એટલે કે વર્ગમૂળમાં 7k છે. એટલે આપણે શું કરશું કે k સ્ક્વેર છે એટલે કે k ગુણ્યા k આપણે લખી શકીએ. એટલે એક k આપણે રાખીએ તો 7k √7k વધશે. એટલે AB નું જે માપ મળ્યું એ કેટલું મળ્યું, √7k. એટલે કે આ જે માપ મળ્યું √7k મળ્યું. હવે આપણે બિલકુલ સરળ, હવે કે cos A અને tan A શોધવાના છે. તો કે હવે cos A બરાબર આપણે શીખી ચૂક્યા કે cos A બરાબર પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. તો કે પાસેની બાજુ કઈ મળી આપણને, A ની પાસેની બાજુ 7. ધારો કે એવું લખી શકીએ કે AB ભાગ્યા AC એટલે કેટલા થશે, તો ધારો કે AB આપણને આપેલા છે √7k અને આ જે આપેલા છે 4k. એટલે k કેન્સલ થશે તો √7/4. એટલે આ જે મળશે એ આપણને કયું મળી જશે કે cos A નું મૂલ્ય મળી જાય. હવે બીજું મૂલ્ય આપણને બાકી રહ્યું tan A. હવે જ્યારે tan કે cot આવે આપણે શીખી ચૂક્યા છીએ કે જ્યારે tan કે cot આવે ત્યારે આપણે કર્ણનો ઉપયોગ થતો નથી કે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ હોય, કોટ આવે તો પાસેની બાજુ ભાગ્યા સામેની બાજુ હોય. એટલે કે અહીંયા tan એનું મૂલ્ય શોધવાનું છે તો કે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. સામેની બાજુ કઈ થશે, ધારો કે BC અને પાસેની બાજુ કઈ થશે
तो के AB એટલે કે BC શું થશે 3K અને અહીંયા જે આપેલી છે √7K તો K શું થાય કેન્સલ તો tan A નું જે મૂલ્ય મળે એ કેટલું મળશે 3/√7K એટલે K કેન્સલ થઈ જશે એટલે √7 3/√7